కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తే మనస స్మరణ్. కర్మలను ఆచరించుటలో కాని కర్మలను ఆచరించకపోవటంలో కాని ఏ విధమైనటువంటి యొక్క అభ్యంతరము ఉండదు. There is no objection whatsoever, either in performing action or in not performing any action. చిత్తమునందు వాసనలను వేరు చేయుటే ప్రధానమైనటువంటి అంశము. The most important thing is to remove the tendencies which are in the heart. మనసునందలి మాధుర్యములను దూరము చేయుటే ప్రధానము. Another important thing is to drive away the dirt from the mind and from the heart. చిత్తమునందలి రాగద్వేషములను నిర్మూలము గావించుటే దీని యొక్క ఆశయము. The object and the goal is to root out the attachment and delusion from the heart. ఇవి ఏవి చేయకుండినా కేవలం ప్రపంచమును వెలిచి పారిపోయి గిరిగుహల యందు ఏకాంతవాసము చేసినప్పటికీ ఎట్టి కర్మలను ఆచరించకపోయినప్పటికీ వాడు బద్ధుడే. Without doing any such exercise, if one runs away to a forest or to a cave, and if one wants to just think of all these things, one is bound by all such thoughts and actions. కారణం మనసునందలి మాలిన్యములు అనేక విధములైనటువంటి భావములను పురికొల్పుతూ ఉంటాయి. The reason is the dirt and such accumulated tendencies in the heart will be prompting a number of thoughts in the man. హృదయం నందలి వాసనలు అనేక విధములైన సంకల్ప వికల్పములను సృష్టిస్తూ ఉంటాయి. The hidden thoughts and seeds in the heart will be making a person to think different ways. చిత్తమునందలి రాగద్వేషములు మానవత్వాన్ని మరుగు చేస్తూ ఉంటాయి. Attachment and hatred inside the heart will be making a man forget his own human nature. కనుకనే మనసునందలి మాలిన్యము, హృదయం నందలి వాసన, చిత్తమునందలి రాగద్వేషములను ఎవరు నిర్మూలము గావించుకొని ప్రశాంత హృదయులై జనమధ్యమును సంచరించుచున్నప్పటికీ ఎట్టి కర్మలు ఆచరించుచుంటున్నప్పటికీ అట్టివారే నిజ యోగులని భగవద్గీత నిరూపించినది. Bhagavad Gita has proved that removing impurities in the mind and removing attachment and hatred, liking and disliking in the heart, if one can perform any action, whatever may be the action, he will not be bound by that, he will be free from the fruits thereof. అయితే ఇట్టి సత్యమును గుర్తించలేని మానవులు కర్మ సన్యాసమును పూని కేవలము కాలము వ్యర్థము గావించుటలో తమ కర్తవ్యమని భావిస్తుంటారు. People who do not recognize this particular truth renounce action and indulge in laziness. ఆధ్యాత్మిక రంగములో సోమరత్వమునకు ఎట్టి అవకాశము ఉండదని గీత పదే పదే హెచ్చరిస్తూ వచ్చింది. Gita has repeatedly warned that in the area and the world of spirituality, there is no room for laziness. కనుకని భగవద్గీత యందు నిజమైనటువంటి యోగము అనాసక్తి యోగమని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. In that context only, Bhagavad Gita has been teaching the yoga of disinterestedness as the most important yoga to be practiced. అది అనాసక్తి. ఆసక్తి లేనటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి మార్గమే అనాసక్తి. That is the yoga of anasakti, disinterestedness, not having any personal interest in the things that are performed. ఈ సాంఖ్య యోగమునందు నిష్కామ కర్మను ప్రత్యేకించి ప్రకటిస్తూ వచ్చింది. In the chapter Sankhya Yoga, special emphasis has been laid on performing action without expecting fruits thereof. ఎట్టి సాధకుడు కాని దుష్కర్మల నుండి నిష్కామ కర్మలకు ఎగబాకటం ఇది సాధ్యము కాని పని. No person would be able to just reach a stage of nishkama karma if his tendencies are bad. నిష్కామ కర్మ నుండి
సద్గుణ కర్మలకు అనగా సదాచార కర్మలలో ప్రవేశించి సత్కర్మలలో ప్రవేశించి తద్వారా నిష్కామ కర్మలు చేరడానికి ప్రయత్నించాలి. A person will have to travel from bad qualities to good qualities and good actions. From good actions, then he has to renounce the fruits thereof. కర్మలను ఆచరించుటలో ఉండినటువంటి యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner secret of performing actions? ఈ కర్మల వల్ల చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుందని గీతావాక్యము. It is Gita's proclamation that on account of action and through action, purity of the heart can be attained. చిత్తస్య శుద్ధియే కర్మః. చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించమని ఆదేశించింది. The commandment is that one has to perform action for the sake of attaining purity of the heart. అయితే ఎట్టి కర్మల చేత చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది? By doing what type of action would a person be able to achieve purity of heart? ఈశ్వరార్పణతో కావించినటువంటి కర్మల వల్లనే చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది. One would be able to attain purity of heart only by performing action as an offering to the Lord. ఈ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో గావించినటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను ఇది చిత్తమునందు పవిత్రతను ఏర్పరుస్తుంది. Every action performed as an offering to the God will bring about purity of the heart. వండినటువంటి భోజనము మనం భుజించుటకు ప్రయత్నించుటలో ఇది కేవలం ఆహారంగా రూపొందుతుంది. When food which is cooked is taken as is eaten, it becomes only food. ఈ ఆహారమునే భగవత్ అర్పితము గావించి భుజించటం చేత ఇది ప్రసాదంగా రూపొందుతుంది. If the same food is offered to the Lord first and then taken, it becomes prasadam. కనుకనే మానవుడు సకర్మల ద్వారా ఆచరించేటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రియ కూడాను ఇది కర్మరూపాన్ని ధరిస్తుంది. Therefore, whatever action is performed by man, it becomes a mere action and karma. దైవార్పిత బుద్ధితో గావించినటువంటి ప్రతి చిన్న కర్మ కూడాను ఇది కర్మయోగంగా కానీ లేక పవిత్రమైనటువంటి యొక్క యజ్ఞంగా కానీ రూపొందుతుంది. Even if it is a small action, if it is performed as an offering to the God, it becomes karma yoga, a yoga of action and also yajna itself. ఇట్టి కర్మయోగము చేతనే చిత్తశుద్ధి ప్రాప్తిస్తుంది. Only through such yoga of action would a person be able to attain purity of heart. భగవంతునికి అర్పితముగా గావించవలసినటువంటి కర్మలు ఎట్టి స్థితిలో ఉండాలి. In that case, what are the qualifications and what are the features of actions which can be offered to the God? పవిత్రమైనటివిగా ఉండాలి. How sacred should they be? సామాన్యమైన మానవులకు ఏదో చిన్న పదార్థమును మనం అందించినప్పుడే అది ఉత్తమమైనదిగాను పవిత్రమైనదిగాను కొంత ఉపయోగకరమైనదిగాను ఉంటుండాలి. Even when a small object is offered to an ordinary individual, the object must be having some utility and some purity and some sacredness. అలాంటి స్థితిలో దైవమునకు అర్పించేటువంటి కర్మలు ఇంకెంత పవిత్రమైనటువంటిగా ఉండాలి. That being so, if you are offering to the Lord Himself, how pure and sacred the action ఎంతటి should be. పరిశుద్ధమైనటివిగా ఉండాలి. How pure they should be. ఎంతటి సార్థకమైనటివిగా ఉండాలి. How extremely self-fulfilled should they be. భగవంతునికి అర్పించుట లోపల ఏ పని అంటే ఆ పని, ఎట్టి వస్తువు అంటే అట్టి వస్తువును అర్పించుటకు ప్రయత్నించరాదు. One should not make an effort on offering all types of actions and all types of objects as an offering to the Lord. కనుకనే భగవంతునికి అర్పించినటువంటి కర్మలు సత్కర్మలుగాను పవిత్రమైన కర్మలుగాను ఆదర్శవంతమైన కర్మలుగాను రూపొందించుకోవాలి. Therefore, if you want to offer actions to the Lord, you must make them pure, you must make them sacred, you must make them great before you offer. ఒక భగవంతునికి ఒక పుష్పము అర్పితం చేయాలంటే ఆ పుష్పమునందులో ఉండేటువంటి క్రిములను మనం వేరు చేసి దానిని పరిశుద్ధపరిచి ఆ పుష్పమును భగవత్ అర్పితంగా గావిస్తాం. If you want to offer a flower to the Lord, you remove the insects in the flower and make it pure, then only you offer it to the Lord. కనుక మనము చేయు ప్రతి కర్మ కూడాను భగవత్ అర్పితమైనటువంటి పుష్పంగా రూపొందాలి. Every action which you perform should become a flower which can be offered to the Lord. పుష్పములో సుగంధము చేరినట్టుగా మన కర్మలలో పవిత్ర భావములు చేరాలి. Just as fragrance is inherent in the flower offered to God, so the actions must be sacred. పుష్పము ఏ విధమైనటువంటి అందాన్ని అలంకరింపుకుంటుందో అదే విధంగానే మానవుని యొక్క కర్మలు కూడాను పరిశుద్ధమైనట్టుగాను ఒక మార్గదర్శకమైనట్టుగాను నిరూపించాలి. Just as a flower which is to be offered to the Lord must be pure and beautiful, so also the action must be sacred and pure. కీర్తి కర్మలను భగవత్ అర్పితము గావించటమే భగవద్గీత యొక్క
నిజ యోగము. The true yoga of Bhagavad Gita is to prompt us to offer such actions to the Lord, జ్ఞానాజ్ఞానమును వేరు చేసి distinguishing between wise things and unwise things, జ్ఞానమును అజ్ఞానమును తెలుసుకొని understanding wisdom and ignorance. జ్ఞానమును జ్ఞానముతో లయము గావించడమే సాంఖ్యము. Sankhya refers to merging wisdom with wisdom. కనుక సాంఖ్యయోగం అనగా జ్ఞానమును జ్ఞానముతో లయము గావించుకునేటువంటి విధానమే సాంఖ్యము. Sankhya refers to the method of merging wisdom with wisdom. ఈశ్వరానుభూతిని పొందగోరు వారు మొట్టమొదట కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి లక్షణములను కూడాను కలిగి ఉంటుండాలి. People who want to experience the Lord must develop and have a few important characteristic features. ఓర్పు, The qualities are patience, పట్టుదల, determination, శారీర మానసిక పరిశుద్ధము, purity of the body and the mind, ఆవేదనతో కూడినటువంటి ప్రేమ, love full of yearning, షట్ సంపత్తి. ఇది శ్రమ, దమము, ఉపరతి, తితిచ్ఛ, శ్రద్ధ, సమాధానం. the 6 types of wealth: Sama, Dama, Uparati, Titiksha, Shraddha, Samadhana. ఇక్కడ ఓర్పు, Patience here. ఓర్పు అనేటువంటిది ప్రతి మానవునికి ప్రధానముగా ఉండవలసినటువంటి లక్షణం. Patience and forbearance is a very important characteristic which every person should have. ఈ ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే రాజులు భ్రష్టులయ్యారు. Kings have been destroyed because they have lost this ఈ particular quality. ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే ఋషులు కూడాను భ్రష్టులయ్యారు. Great rishis also were destroyed because they lost this particular quality of ఈ patience. ఓర్పును కోల్పోవటం చేతనే పండితులు కూడాను పతనమయ్యారు. Scholars also came to ruin because they lost this particular ఈ quality. ఓర్పు అనేటువంటిది ప్రధానమైన కవచంగా మనం తీసుకోవాలి. This particular quality of patience must be taken as an important shield and an armor. ఓర్పునే లేకుండా మానవత్వమునకి ఏమాత్రము విలువ రాణించదు. There would be no value whatsoever to humanity and human beings if they do not have ఈ patience. ఓర్పు అనేటువంటిది కేవలం స్థిత ప్రజ్ఞకు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గుణముగా రూపొందుతుంది. This particular quality of patience is an important quality for Sthita Prajna. ఈ ఓర్పునే లేకుండా మనము దీనిని సాధించలేము. Without having this particular quality of patience, we would not be able to attain that. ఈ ఓర్పునకు మనము పట్టుదల అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణము. Resolute nature and determination is a very important ఈ precondition. పట్టుదలను కేవలము మూర్ఖమైనటువంటి పట్టుదలగా ఉంటుండకూడదు. The resolute nature should not be associated with foolishness. పవిత్రమైన కార్యములు యందు, In the sacred tasks, పారమార్థికమైనటువంటి విషయములందు, in the matters relating to spirituality, ఇది ఏమాత్రం కూడాను తాము చలించక, భ్రమించక, స్థిరత్వమును కలిగి ఉండేటువంటి యొక్క భావమును మానవునికి పట్టుదల అని చెప్తూ వచ్చారు. man's firmness and resolute nature may be described as the one which is undiluted, which is full of firmness, which in these respects, ఎన్ని విధములైనటువంటి ఇబ్బందులు మనకు ప్రాప్తించినప్పటికీ, whatever obstacles you may get, ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క అనానుకూలం మనకు సంభవించినప్పటికీ, whatever troubles and problems you may face, పట్టిన పవిత్రమైన కార్యమును సాధించేటువంటి విషయంలో మనకు పట్టుదల అత్యవసరము. we should have that firmness in achieving and accomplishing the task which we have undertaken. పట్టుదలనే లేకుండా ఓర్పునకు బలమే ఉండదు. If we do not have determination, the patience will not have its own strength. ఓర్పు, పట్టుదల రెండు కూడాను ఒక జమట బిడ్డలు. Patience and determination are like twins. ఇది ఒకదానిని ఒకటి వీడి ఉండలేవు. One cannot live without the other. పట్టుదల వీడింమా ఓర్పు అనేటువంటి మనం బలహీనం పొందుతాము. Without determination, the patience will not be able to establish itself well. ఓర్పును కోల్పోతిమా పట్టుదల అనేటువంటిది అంతర్ధానం అయిపోతుంది. If we lose patience, determination also will not be there. ఇంకా శారీర మానసిక పరిశుద్ధములు. Then purity of the body and mind. శారీరమును మనం ఏ విధంగా పరిశుద్ధులు గావించుకుంటున్నామో, మానసిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తనలు కూడాను, భావములు కూడాను మనం పరిశుద్ధము గావించుకున్నటకు తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. Just as we undertake various acts to purify our body, so also we should undertake certain acts to purify our mind. ఇందులో రాగద్వేషములు, In that, attachment and liking and dislike, అభిమాన మమకారములు, egoism, ఇలాంటి భావములను మనసు నందు నుంచి మనం వేరు చేయాలి.
we should remove these qualities from our mind. అప్పుడే మనకు ఒక ఇంద్రియ నిగ్రహం ఏర్పడుతుంది. Then only we will be able to get self-control. పూర్వం ఏ విధంగా తన యొక్క అవయవములను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వదులుకోవటము, ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో తాను మడుచుకోవటము జరుపుతుందను, అదే విధంగానే మన ఇంద్రియములను మనం స్వాధీనమునందుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. Just as tortoise would be free to loosen its limbs and come out and then also withdraw itself, we should have in the same way sense control. ఈ ప్రధానమైనటువంటి గుణములే స్థితప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణములని నిరూపించింది గీత. Gita has proved that these are important qualities of Sthita Prajna. కనుక మానవుడు ఎట్టివాడు అనేటువంటి విషయాన్ని నిరూపించేటువంటిదే కర్మక్షేత్రము. The area and the field of karma or action, it proves what type of man కనుకనే he is. ఇందులో నిష్కామ కర్మకు చాలా ప్రాధాన్యతను అందించింది. That is the very reason why so much of importance is given for Nishkama action. అద్దము మన ముఖం యొక్క స్వరూపాన్ని ఏ విధంగా నిరూపిస్తుందో, Just as mirror proves the type of face that we have, మన దేశమునందల టెంపరేచర్ ని ఏ విధంగా థర్మామీటర్ నిరూపిస్తుందో, just as thermometer gives the reading of the temperature of our body, మానవుని యొక్క మంచి చెడ్డలను కర్మకలాపంలో నిరూపిస్తుంది. his action proves what type of feelings a person has. కనుక మానవుడు ఎట్టివాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తాను చేసేటువంటి కర్మల ద్వారానే మనకు గుర్తింప చేసుకోవచ్చు. We can easily find out what type of person a person is by seeing his actions. ఒకరు చూచుటకు మహా సాత్వికంగా కనిపించవచ్చును, One may appear to be a sattvic person. మహా త్యాగిగా గోచరం కావచ్చును, He may appear to be a person of great పవిత్రమైన sacrifice. హృదయుడుగా మనకు విశ్వసించవచ్చును. We may believe that he is a person with sacred heart. కానీ అతను చేయు కర్మల యందు మహా పశుత్వాన్ని, రాక్షసత్వాన్ని కూడాను గోచరింపచేస్తుంది. But if his actions might prove otherwise showing animality and demonic nature, it could be easily understood. మరికొందరు చూచుటకు చాలా కఠినులుగా మనకు కనిపించవచ్చు. Some other people may be appearing to be very cruel. నిర్దయ నిర్దాక్షిణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా మనం నిరూపించవచ్చు. We may feel that they are cruel and curt. కానీ కర్మ మార్గములో వారు సాత్వికమైన దయాప్రేమల చేత ఆచరించేటువంటి వృత్తులను బట్టి అతను సాత్వికుడని భావించవచ్చు. But if those people in their actions exhibit compassion and such other great qualities, they may be described ఏ as వ్యక్తి sattvic. రజోగుణం నందున్నాడా, లేక సాత్వికం నందున్నాడా, తామసికం నందున్నాడా అనేటువంటి విషయాన్ని వారు ఆచరించేటువంటి కర్మల ద్వారానే మనకు స్పష్టమవుతుంది. If you want to decide whether a particular person is sattvic nature, rajasic or tamasic, based upon the actions they perform, you can decide so. కనుక కర్మక్షేత్రం అనేటువంటిది మానవుని యొక్క ధర్మ ప్రవృత్తులను నిరూపించేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి అనేటువంటిది భగవద్గీత స్పష్టం చేసింది. Bhagavad Gita has clarified that it is the field of action which shows whether a particular person is a sattvic or rajasic or tamasic. మానవుని యొక్క నిత్య జీవితం లోపల నిత్య కార్యాచరణలందు తాను ఆచరించవలసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యాలు నిరూపింపజేసేటువంటిది భగవద్గీత. Bhagavad Gita has proved that what type of actions will have to be performed in daily life. సర్వసంగ పరిత్యాగై, లేక అరణ్యములు చేరమని, లేక సన్యాసమును పుచ్చుకోమని భగవద్గీత ఆదేశించటం లేదు. Bhagavad Gita has not commanded to renounce all the things, to take sannyasa or to go to forest. కర్మ మార్గం మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి ధర్మమని కూడా నిరూపించింది. It has also proved it is an important duty and responsibility of every man to undertake action. ధర్మ మార్గమును ప్రవర్తించడమే జీవితం యొక్క మర్మమని కూడా బోధించింది. The secret of human life is to take to the path of dharma. This has been proved. జన్మ యొక్క ధర్మమును, ధర్మం యొక్క మర్మమును గుర్తించడమే మానవుని యొక్క కర్తవ్యం అని కూడా స్పష్టం చేసింది. It also has proved that it is the duty of human being to recognize the secret of life and secret of dharma. కర్మను వదలి క్షణమైన కూడాను కాయము నిల్చుటకు వీలు కాదు. It is impossible to sustain body with leaving entire action. కర్మాచరణ యందే తన యొక్క కర్తవ్యం ఇమిడి ఉన్నదని సత్యాన్ని నిరూపించింది. It has also proved the truth that the secret of human life lies in action. కనుకనే సామాన్యమైనటువంటి మానవుడు, సామాన్యమైన సాధకుడు మొట్టమొదట కర్మ మార్గమునందు తాను ప్రవేశించాలి. Therefore, every ordinary human being and sadhaka should enter in the area of action. ఈ కర్మల యందు పవిత్రమైనటువంటి కర్మలుగా మనం నిరూపించాలి. Among the actions which are performed, we must prove that they are sacred actions. పరోపకార సంబంధమైనటువంటి వృత్తులుగా మనం
పెంపొందించాలి. We have to develop these actions into actions which are useful to others. ఆదర్శవంతమైనటువంటి కర్మలను మనం ఆదేశించాలి. We have to perform actions which are ideal. ఆచరించాలి. We have to practice them. అప్పుడే ఇవి క్రమక్రమేణా సాత్విక భావంలో ప్రవేశించి తదుపరి నిష్కామ కర్మలో అవి ప్రకాశిస్తాయి. Only then these actions will enter into the area of sattvic and then they will become nishkama actions. వాంఛలు లేకుండా ఎట్టి మానవుడు కూడాను కర్మను ఆచరించలేడు. No person will be able to perform action without desire. అయితే ఈ వాంఛలు భగవత్ప్రీత్యార్థమైనటువంటి వాంఛలుగా మనము రూపొందింప చేసుకోవాలి. We will have to just develop these actions and desires into desires which will be for the seeking of God. కనుకని దీనిని అనాసక్తి యోగం అని కూడాను పదే పదే నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. This has also been proved repeatedly that this belongs to the yoga of anasakti, disinterestedness. ఇక్కడ మాయా అనేటువంటిది కొంతవరకును ఆవరిస్తుంది. Here, there will be the spell of Maya. ఆవరణ విక్షేపములు అనేటువంటిది దీనికి మూల కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. There are two important things which form the basis of it, avarana and vikshepa. ఈ ఆవరణ విక్షేపములకు రూపము లేదు. There is no particular form for these two avarana and ఆవరణం vikshepa. అనగా ఆవరించినటువంటిది, కప్పబడినటువంటిది. Avarana refers to the one which covers. ఏ విధంగా కప్పబడినటువంటిది? How does it cover? దేనితో కప్పబడినటువంటిది? With what does it cover? ఈ యొక్క కప్పబడినటువంటి దానిని మనం ఏ విధంగా దీన్ని తీసివేయాలి? How can we just uncover this particular thing which is covered? రూపమే లేనటువంటి దానిని మనం కప్పబడటం ఏమిటి, దీన్ని తీసివేయటం ఎట్లా? If it does not have form itself, how does it cover? How can it be removed? ఇది ఏ మాయ యొక్క స్వభావం. This is the very nature of Maya. దారి యందు పడినటువంటి త్రాడును, A rope which is lying on the road, చీకటిగా ఉన్న సమయంలో in the time of darkness, ఇది పాము అని మనం భ్రమించాము. we are deluded with the feeling that it is a snake. అయితే ఇక్కడ ఆవరణం ఏమిటి? Then what is it that has covered ఉన్న it? త్రాడును పాము చేత కప్పబడినట్టుగా భ్రమిస్తున్నాము. We are deluded with the feeling that a rope is covered with the కానీ snake. పాము ఉన్నదా? Is there snake? లేదు. There is no snake there. లేని దానిని కప్పబడించుకోవటము ఇది ఒక విధమైనటువంటి భ్రాంతి. How can that rope be covered with the thing which does not exist? It is delusion. ఈ భ్రాంతి ఏ సమయంలో మనకు ఆవరించినటువంటిది? Under what circumstances does it use its own influence on us? ఇది చీకటి యందు ఆవరించినది. In darkness, there is this particular అయితే feeling. త్రాడును పాము ఆవరించినదా లేక మనలను భ్రమ ఆవరించినదా? Whether snake has covered the rope or delusion has covered us, త్రాడును పాము ఆవరించలేదు. snake has not covered the rope. మానవుని మనసును భ్రమ ఆవరించింది. It is the delusion which has covered the mind of man. కనుక ఈ భ్రమనే ఒక మాయ. This delusion itself is Maya. దీనిని ఒక జ్యోతితోట లేక ఒక వెలుతురుతో దానిని వేసి చూసినప్పుడు ఇక్కడ పాము లేదు. When you put a torch or when you light a lamp there and see, you don't find a snake there. ఉన్నది త్రాడే. There is only rope there. కనుక ఆవరణం పోయినది. Then this delusion has disappeared. ఉన్న పదార్థం కనిపిస్తుండాలి. The real object is seen there. ఇది విక్షేపం. This is vikshepa. ఉన్నది ఎప్పటికీ ఉండిదే. A thing which is existing is అందులో always ఏ మార్పులు కూడాను ఉండవు. There is no change whatsoever in that. భ్రమలు రావటం పోవటం ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి బంధుత్వంగా భావించుకోవచ్చు. It is a delusion which comes and goes. It is something like a మాయ relative. కాని, Be it Maya, బాధలు కాని, be it pains, నిందలు కాని, be it నిష్ఠూరములు కాని, censure. ఇవన్నీ కూడాను కేవలం రాకపోకలతో ఉండినటువంటి బంధుత్వం వంటివి. All these things come and go like relatives. వచ్చిన బంధువులు శాశ్వతంగా మన ఇంటిలో నిలవరు. Relatives who have come to our house will not stay there permanently. రావటం పోవటం They come and go. ఇదే విధంగానే మాయా అనేటువంటిది కేవలం మానవుని యొక్క భ్రాంతిగా రావటం పోవటం జరుగుతుంది. In the same way, this Maya comes and goes as a delusion for the human being. ఉన్న త్రాడును కప్పబడినటువంటిది పాము. It is the snake which covers the rope. ఇదే ఆవరణం. This is avarana. కానీ కప్పబడినటువంటి పాము వెలుతురుతో మనం చూడగలిగినప్పుడు లేకపోవటము,
ఉన్నత్రాడు ఉండటమే విక్షేపము. It is Vikshepa which makes, with the help of light to see, rope as rope and snake disappears. అయితే ఆవరణం ఒక పర్యాయము, విక్షేపం ఒక పర్యాయము జరుగుతుందా అని మనం విచారించవచ్చు. Then we'll have to just inquire whether Avarana and Vikshepa come at two different times. ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పర్యాయం కూడాను గోచరం కావచ్చును, కానీ రెండు కూడాను ఒకే పర్యాయం గోచరం కావచ్చు. It is possible that they may appear at different points of time or at the same time also. రావటం పోవటం అప్పుడే ఆవరణ విక్షేపం రెండు కూడాను జరగవచ్చు. Coming or going, both of Avarana and Vikshepa may take place at the same కనుక time. అర్జునుడికి కప్పబడినటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటి ఆవరణాన్ని ఈ సాంఖ్యయోగమునందు జ్ఞాన బోధ చేత అర్జునుడు కృష్ణుడు దానిని తీసి పారవేసి అర్జునుని యొక్క స్వప్రకాశమైనటువంటి యొక్క స్వభావమైనటువంటి యొక్క స్వసంకల్పమైనటువంటి యొక్క స్వస్వరూపమైనటువంటి యొక్క దీనిని నిరూపించి చేసుకున్నాడు. Krishna, by teaching wisdom to Arjuna, he has been able to free him from his delusion and make him find in his self-effulgence. కానీ మనము పై దృష్టిలు మాత్రమే మనము అభివృద్ధిని గావించుకుంటున్నాము. If we may be developing only superficial understanding. అంతర్దృష్టి ప్రధానమైనటువంటిది. It is the inner vision which is very important. అదే శాశ్వతమైనటువంటిది. That alone is permanent. అట్టి సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి యొక్క స్వస్వరూపాన్ని మనం మరచి కేవలం నశ్వరమైన, అస్థిరమైన, చంచలమైన, మార్పు చెందినటువంటి ఈ జగద్దృష్టిని మనం అభివృద్ధి గావించుకోవటం చేతనే మనకు నిజతత్వాన్ని మనము దూరం చేసుకుంటున్నాం. We are becoming distant to the true feeling and true understanding because we are developing an outer vision which is impermanent and forgetting the inner vision which is true and which is sacred. భగవంతుడు చేసేటువంటి పని అది. It is this which God performs and does. నాయన, ఎంతకాలం ఈ జగత్తునందు నీవు జీవించినప్పటికీ, ఎన్ని విధములైనటువంటి కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ ఇవి క్షణభంగురం. Child, for whatever time you may live in this world and whatever actions you perform, all ఏ are విధమైన temporary. బంధుత్వమును, అభిమానమును, మమకారమును అభివృద్ధి చేసుకుందువో ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కదిలిపోయేటువంటివి. Whatever relationship, whatever attachment, whatever egoism you develop, all these things are going to disappear. ఈ జీవిత ప్రవాహములో సర్వం కూడాను ఇందులో కొట్టుకుని పోయేటువంటివి. In the flow of life, all these things will be washed away. కొట్టుకుని పోయేటువంటి యొక్క ఈ పదార్థమును మనం పట్టుకున్నప్పుడు ఇవి మనం రక్షించగలవా? If you catch hold of things which are themselves subject to this flow, how can they give you protection? పట్టుకున్న పదార్థము కొట్టుకుని పోతున్నది. The thing which you are catching also is washed away. పట్టబడినటువంటి పదార్థము కొట్టుకుని పోతున్నది. The person catching also is washed away. పట్టుకున్నవాడు కొట్టుకుని పోతున్నాడు. Person who is catching these things also will be washed away. దీనిని పట్టుకుని ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of catching hold of this? కనుకనే మనము ఈ అనిత్యమైనటువంటి యొక్క విషయములు యందు పటుత్వమును మనం అభివృద్ధి పరచుకొని మన యొక్క జీవిత తత్వాన్ని మనం మరుగు చేసుకుంటున్నాం. Developing firm conviction and firm faith and attachment to temporary things, we are wasting our life. కనుక శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని మనం తెరనిదొచ్చినప్పుడే మనకు నిజమైనటువంటి యొక్క ఆనందం లభిస్తుంది. Only when we surrender to the permanent entity of the divinity, we will be able to get real joy and permanent joy. కనుక అర్జున, నీకు ఆవరించినటువంటి ఈ అజ్ఞానము దూరము గావించుకొని ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకొని నీవు రాగద్వేషమును దూరం చేసుకొని మనసునందరి మాలిన్యమును కొంతవరకు తుడుచుకోమని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. Krishna has commanded, O Arjuna, remove the ignorance which is covering you. Free yourself from the attachment and the delusion and purify your own heart and feelings to some extent at least. మానవ జీవితమునకు కర్మకు మించినటువంటి మార్గం మరొకటి లేదు. There is no other royal road for a human life other than action. కర్మను ఆధారం చేసుకునియే నీవు భక్తి యందు నీవు ప్రవేశించాలి. You can enter into the area of devotion only on the basis of action. భక్తిని నీవు కొంతవరకు అభివృద్ధి పరచుకునియే జ్ఞానములో ప్రవేశించాలి. Only after developing devotion you will be able to enter into the area of wisdom and gnana. కనుక మానవుని యొక్క విశిష్టతకు గాని, మానవుని క్రింద తోయుటకు గాని, ఉన్నత స్థాయికి కొనుపోవుతున్నది కానీ కర్మని. It is the action which takes a man to an elevated spot and elevates him or brings him down to the depths of
sorrow. కనుక మానవుని యొక్క మంచి చెడ్డలన్నీ కూడాను కర్మ చేత కట్టబడినటువంటివి. Be it good or bad of man, it is inextricably associated with action. ఈ కర్మల చేత యజ్ఞయాగాది క్రతువులు కాని దాన ధర్మాది వృత్తులు కాని మనం ఆచరించవచ్చు. By action, we may perform yajna, yaga, etc. అయితే యజ్ఞయాగాది క్రతువుల యొక్క ఫలితం ఏమిటి? What is the result of performing yajna and ఇది yaga? కేవలము మోక్షమును చేర్చడం మాత్రమే, స్వర్గమును చేర్చడం మాత్రమే. All these things can take you only up to heaven. కానీ ఇంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి మరొకటి ఉన్నదని కృష్ణుడు హెచ్చరించాడు అర్జునుకు. Krishna has warned Arjuna that there is a stage far beyond heaven. యోగ కర్మ సుకౌశలం అన్నాడు. He has just said, కౌశలమనే కాదు, సుకౌశలం అన్నాడు. he has said, performing action skillfully is yoga. ఇంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి స్థానం మరొకటి ఉన్నది నాయన. There is a stage which is far beyond, far more sacred than this. O ఈ stage. స్వర్గమే సత్యము నిత్యమని నీవు భావించకు. Do not consider this heaven as a permanent one. క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి. ఇది కొంతకాలముకు తిరిగి దిగి రావాల్సి వస్తుంది. At the end of the exhaustion of the merits, you will have to come down to earth. ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి క్యాంపు. This is only a temporary camp. ఇందులో నీవు శాశ్వతంగా జీవించడానికి వీలు కాదు. You would not be able to permanently live in that. ఏదో దేహ సంబంధమైన ఇంద్రియ సంబంధమైనటువంటి భోగభాగ్యములు లభించునని నీవు భావించవచ్చు. You may be thinking that you can get a few pleasures for the body and a few ఈ pleasures for the mind. మిత్రలోకముల and నుండి ఏ soul. భోగభాగ్యములు నీవు ఆశించవో దీనికంటే కొంత ఉత్తమమైనట్టుగా ఉండవచ్చును. అంతేకాని అంతకు మించి మరొక సుఖములు అక్కడ లేవు. The pleasures and luxuries which you may get in heaven may be a little more greater than what you get on earth. కనుక దీనికంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఒక స్థానం వరకు ఉన్నది. There is a stage which is far beyond, far more sacred than this. అది ఏ దైవాత్మతత్వము. This is the principle of identifying oneself with ఇది God. బ్రహ్మ సంయోగము. This is also mergence with ఇది Brahman. ఆత్మానుసంధానము. This is association with Atma. కనుక ఇట్టి దివ్యమైనటువంటి స్థితిని నీవు పొందుటకై నీవు కర్మల యందు నిష్కామ కర్మను ఆచరించమన్నాడు. For attaining this particular state, you better perform actions without expecting the fruits thereof. నీవు ఏదైనా ఒక కర్మను ఆచరించినప్పుడు దానికి ఫలితం ఉండనే ఉంది. When you perform any action, there will certainly be a fruit for the అది action. నీవే అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం ఇక్కడ లేదు. There is no rule which says that you alone should enjoy the fruit of it. మన తాతగారు ఒక మామిడి చెట్టు పాతి ఉండవచ్చును మన పెరట్లో. Our grandfather might have sown a seed and developed. అది వృక్షమై కాయలు కాసే సమయానికి తాతగారు పోవచ్చును. The grandfather might have died by the time the tree gives fruits. కానీ ఆ ఫలములు తన మనమళ్ళు, తన కొడుకులు, తన మనమరాళ్ళు కూడా అనుభవించవచ్చు కదా. The fruits of the tree may be enjoyed by the grandchildren of this particular person. కనుక కర్మను ఆచరించినటువంటి వ్యక్తి దీనిని అనుభవించకపోయినప్పటికీ దాని ఫలితమేమో ఉంటున్నది. A person who performs the action might not enjoy the fruits thereof. ఆ ఫలితమును ఎవరైనా కూడా అనుభవించవచ్చు. But there will be fruits and that will be enjoyed by someone అదే else. విధముగానే ఆ తాతగారు ఈ మామిడి వృక్షము పెద్దదైపోయి దీని ఫలమును నేను అనుభవించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తాను పాతలేదు. The grandfather who developed that particular plant, he did not undertake this particular task in the whole మన of పెరటిలోని వృక్షము ఏనాటికైనా ఫలమునిస్తుంది, అది మనవారు ఎవరైనా భుజిస్తారు అనేటువంటి ఒక విశాల భావంతోనే నాటి ఉండొచ్చు. with a broad mind that the tree in the courtyard would give the fruits to someone or other, he might have undertaken this. ఇట్టి విశాలమైన భావంతో పాతినటువంటి వృక్షం యొక్క ఫలితమే తన కుటుంబంలో అనుభవిస్తుంటారు. It is the fruits of such great action which would be reaped by the members of the family. ఆ తాతగారు ఏ ఉద్దేశంతో అనుభవించారు, నా కుటుంబీకులైనా అనుభవించవచ్చు, అక్కడ కూడా ఒక విధమైనటువంటి సంకుచితమైనటువంటి అభిలాష కలిగి ఉంటున్నాడు. With what objective and motive did he just grow that particular tree? He might have done it for the ఇక్కడ sake of సంకుచితమైనటువంటి ఆసక్తితో నాటాడు. he has done it with a selfish motive that might be enjoyed by the members of his family. కానీ స్వార్థమైనటువంటి తనను తాను అనుభవించుకోవాలనేటువంటి స్వార్థం కంటే కొంతవరకు కుటుంబాన్ని కూడా విశాలం చేసుకోవటం ఇది కొంత ఉత్తమమైనటువంటి భావమే. The selfishness which is confined to his own enjoyment is much smaller compared to the అయితే ఇంతకంటే ఉత్తమమైనటువంటి భావము ఎవరైనా అనుభవించని అనేటువంటి దీంట్లో భావం అభివృద్ధి పరచుకోవటం మరింత ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క స్థితి. a feeling which makes a person to undertake action for the sake and welfare of anyone else. This is a great action, great feeling. దీనిని దైవార్పిత భావంతో చేయటము మరింత విశాలంగా ఉంటుంటారు. Performing any action as an offering to the God is the greatest of all the actions.
కనుకనే అన్నింటికంటే నిష్కామ కర్మయందు ఆచరించవలసినటువంటిది దైవార్పితమైనటువంటి భావంతో సర్వకర్మలు కూడాను మనం అనాసక్తితో మనం ఆచరించాలి. Therefore, whatever actions are performed by us, we'll have to perform it as an offering to the God without expecting the fruits of action. కనుక బుద్ధి యోగము కంటే కూడాను అనాసక్తి యోగం అనేటువంటిది మహా పవిత్రమైనటువంటిదని కూడాను ఇందులో నిర్ణయం అవుతుంది. One can find out from this that it is Anasakti yoga is far superior to Buddhi బుద్ధి yoga. యోగమునందైనా కొంత విచారణ శక్తి కలుగుతుంది. In Buddhi yoga, there may be room for some kind of కానీ inquiry. బుద్ధి గ్రాహ్యం అతీంద్రియం. But intelligence grasps things far beyond the mind. కనుక ఇక్కడ బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైనటువంటిది ఉత్తమమైనటువంటిది అనాసక్తి. Therefore, Anasakti is greater than, అయితే ఇట్టి అనాసక్తి సామాన్య మానవులకు సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. but it is not easily amenable and accessible for ordinary people. సాధ్యము కాదని మనం విసర్జించరాదు. Just because it is not possible for us, we should not give up. క్రమక్రమేణా దానికి మనం సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. Gradually, we should make an effort to achieve it. మనకు అసాధ్యమైనటువంటి కార్యములు ఎన్నిటినో మనం సాధన చేత సాధిస్తూ ఉన్నాము. With efforts, quite a few impossible things are achieved. సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన. With practice, we will be able to achieve many things. in అయితే the world. ఒక్కటి మాత్రం మనం లక్ష్యం ఉంచుకోవాలి. But we should keep one thing in our view. ఎక్కడ చూసినప్పటికీ ఉండినటువంటిది ఒకే తత్వము అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తింపు చేసుకోవాలి. We have to recognize that it is the same principle which is existing all around. సర్వత్రా పంచభూతాని All around there are 5 elements alone. అష్టం. ఈ ఆరోది లేనే లేదు అనేటువంటి దానిని మనం నిరూపించాలి. We should have to prove to ourselves that there is nothing like a 6th one. ఎక్కడ చూసినప్పటికీ నపాతాళే నా భూతలే, పాతాళం నందు కాని భూతలం నందు కాని ఎక్కడ కూడాను 5 భూతముల కంటే మించినటువంటివి లేవు. Wherever you see, be it in the nether world or on the earth, you will find only these ఈ 5 elements. పంచభూతములు కూడాను పరమాత్మని యొక్క ప్రతిబింబములే. These 5 elements also are the reflections ఇవి and అంశములే. images of God. ఇవి అంశములే. These are all His aspects. కనుక అన్నింటిని కూడాను ఈ పంచభూతాత్మకంగా మనం భావించుకోవటము ఇదే భగవత్ ప్రీత్యార్థం కూడా అవుతుంది. Considering all these things as the aspects of God, this becomes an offering to the God. ఇలాంటి ఉన్నత భావమును ఉన్నత లక్ష్యమును మన యొక్క దృష్టిని ఉంచుకొని కర్మలు ఆచరించటం లోపల మనము సార్థకమైనటువంటి జీవులుగా తయారు కావాలి. We become sanctified human beings by performing the action, keeping such lofty ideals, lofty thoughts in our view. మనం పై దృష్టిని మాత్రమే అభివృద్ధి పరచుకోరాదు. We should not develop only external vision. ఒకానొక సమయంలో జనక మహారాజు పండిత మహాసభను ఏర్పాటు చేశాడు. Once upon a time, King Janaka had called the assembly of great scholars. ఇందులో గొప్ప గొప్ప పండితులంతా కూడాను అందులో ప్రవేశించారు. Great scholars participated in it. ప్రతివాద భయంకరులు కూడాను ప్రవేశించారు. People who are pride, వాగ్ధోరణి లోపల జగత్తునంతా ఆడించేటువంటి ఒక శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వారు కూడాను ప్రవేశించారు. people who are extremely articulate in their arguments also భూమిని participated. కదిలింపచేసేటువంటి వారు కూడాను ప్రవేశించారు. People who are prepared to just fight me in the world, they also just వీరి ప్రతిజ్ఞలు పట్టుకు చూస్తే చాలా భయంకరమైన స్థితి ఏర్పడుతుంది. సామాన్యమైనటువంటి మానవులు అందులో ప్రవేశించడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు. The assembly was such that there was no room for ordinary people to enter into that. అందులో జనక మహారాజు యొక్క సమావేశము లోపల ఇది గొప్ప గొప్ప వారికి అవకాశం ఉంటుంటారు కానీ సామాన్యులకు ఇందులో ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఉండదు. In the assembly and in the meetings which are conducted by King Janaka, only great accomplished people will have an కానీ opportunity. ఇటువంటి మహా అద్భుతమైనటువంటి మహాసభ లోపల అష్టావక్రుడు ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించాడు. In such a great magnificent assembly, Ashtavakra tried to enter. అష్టావక్రుడిని వదిలేటువంటి వారెవరు? Who was prepared to leave Ashtavakra to enter into the అతనికి ఎట్టి assembly? రికమెండేషన్ లేదు. He did not have any recommendation whatsoever. అతనికి ఎట్టి సహాయము లేదు. He did not have any help. అతనికి దైవ సహాయం ఒక్కటే. The only help that he had was help దాన్ని of God. నమ్మినటువంటి వారికి ఎవరికి కూడా ఏ విధమైనటువంటి యొక్క నష్ట కష్టములను ప్రాప్తించవు. Whoever has firm faith in God will not be put to any subject. తాత్కాలికంగా అడ్డులు తగిలినప్పటికీ అది మున్ముందు విజయాన్ని సాధింపజేస్తుంది. Temporarily there may be some obstacles. At the end he is sure to కానీ achieve success. 3 దినములు జనక మహారాజు ద్వారం దగ్గర కావలిగాచాడు. 3 days he had to wait at the door of Janaka. ఈ సమావేశంలో పాల్గొనుటకై వెళ్లేటువంటి యొక్క మహా వీరులను కూడాను పండితులను కూడాను చూస్తూ వచ్చాడు. He was observing all those great scholars who were going to attend this meeting.
ఏదో గొప్ప గొప్ప మహనీయులకంతా ఇటు ప్రాప్తి లభిస్తుండాలి, నాకు కూడాను సాధ్యమైతే లభించవచ్చునని కొంతవరకు సంకల్పాన్ని బలహీనం చేసుకోకుండా ఉన్నాడు. He was not prepared to give up his resolution, thinking that great scholars are of course entering, I will also get a chance. కానీ ఎవరో ఒక మహనీయుడు ఇతని యొక్క పరిస్థితిని చూసి జనక మహారాజునికి చెప్పాడు. One great person among the scholars looked at this particular person and his condition, and he informed this. ఇతను వయోవృద్ధుడు కాదు, He is not an elderly person. మధ్య వయస్కుడుగా ఉంటున్నాడు. He is a person of the middle age. ఇతనికి ఏమాత్రం కూడా అనుభవం లేనట్టుగా కనిపిస్తుండాలి. He does not seem to have much of experience. కానీ అనుభవమా నిరాభవమా అనేటువంటిది నిర్ణయించడం సాధ్యం కాదు. It is difficult to say whether he is having experience or he doesn't have. ఎట్టి పుట్టలో ఎట్టి పాముండును. We do not know what type of person he is. కనుక ఎలాంటి వ్యక్తి యందు ఎలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క విషయములు వెలువడుతుందాయో గుర్తించుకోవాలని జనక మహారాజు అతని లోపల ప్రవేశపెట్టాడు. జనక మహారాజు తన యొక్క స్థానంలో ఆసీనుడయ్యాడు. King Janaka took his seat. ఈ సమయం లోపల అష్టావక్రుడు ప్రవేశించాడు ఈ సమావేశంలో. At that time, Ashtavakra entered the hall. ఇతని రూపమును చూచిన తక్షణమే ఈ యొక్క సమావేశంలో ఉండినటువంటి గొప్ప గొప్ప పండితులందరూ కూడాను పక్కున నవ్వినారు. All those great scholars who were in the meeting and in that particular gathering, they all laughed at him the moment they saw his form. కానీ జనకుడు కన్ను వార్చకుండా చూస్తున్నాడు, తాను నవ్వలేదు. King Janaka was keenly observing this particular person. He was not prepared to laugh. ఈ లోపల అష్టావక్రుడు ఈ పండితుల కంటే అధికంగా గట్టిగా నవ్వాడు. Meanwhile, what happened was, Ashtavakra began laughing louder than కానీ the పండితులకు scholars. ఆశ్చర్యం వేసింది. The scholars were surprised. మేము నవ్వటంలో ఒక కారణం లేకపోలేదు, There is a reason for our laughing. There is no. కానీ ఇతను నవ్వడానికి కారణం ఏమిటి? ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగా ఏర్పడింది. It became a big problem for them as to why this man should laugh at us. ఇలాంటి వికార ఆకారంను చూసిన తక్షణమే ఎట్టి మనిషికైనా కూడాను తనకు తెలియకుండానే ఒక విధమైనటువంటి నవ్వు ప్రారంభం కావచ్చు. Whoever he be, when he looks at a crooked appearance and an appearance which is rather ugly, people will be forced to laugh. ఇది కేవలం అమాయకత్వంగా కూడాను మనం భావించవచ్చు. This may be considered as ignorance. ఒక తల్లి చంటి బిడ్డను ఎత్తుకుని పోతుంటే వెనక ఎవరైనా వస్తుంటే వాళ్ళని చూసి నవ్వుతుంది ఈ చంటి బిడ్డ. An innocent child may be laughing at a person who is coming behind when mother is carrying the child. నవ్విన తక్షణమే ఎలాంటి వారికి వారికి కూడా తెలియకుండానే నవ్వుతారు. When a child smiles, every other person who looks at the child will be forced to smile. ఇది అమాయకత్వంలో ఉండేటువంటి పవిత్రత. This is the greatness and sacredness of. కానీ ఇక్కడ పవిత్రతలో ఉండినటువంటి అమాయకత్వంగా రూపొందుతుంది. There is sacredness which is inherent in innocence. పండితులందరూ కూడా చాలా గొప్పవారు. Scholars who have assembled them, they were very great. అమాయకత్వం ఏమాత్రం కూడా చేరలేదు వాళ్ళు. There is no innocence there. కనుక వారు ఈ యొక్క వ్యక్తి నవ్వటంలో కారణం ఏమిటో అని గుర్తించాలని అందరూ కాచుకొని ఉంటున్నారు. They were eagerly waiting to find out what the cause for this particular person laughing so loudly. అందులో ఒక పండితుడు సాహసించి, నాయనా నీవెవరో, కానీ ఈ రూపం చూస్తే మాకు చాలా నవ్వు వస్తుంటుండాలి, కానీ దీనివల్లనే మేమందరూ నవ్వాము, కానీ నీవు నవ్వడానికి కారణం ఏమిటి? One among the scholars made bold to say that, oh person, who are you? We do not know. When we looked at you, your form made us laugh. Why are you laughing in response to our laughter? అయ్యా, నేను ఇక్కడేదో గొప్ప పండితుల మహాసభ జరుగుతుండాలని నేను ప్రవేశించాను. Well, sir, I entered this particular assembly thinking that this is an assembly of great scholars. ఇలాంటి వారంతా ఈ యొక్క సమావేశంలో ఉంటున్నారంటే నేను ఈ జనక మహారాజు సమావేశానికే వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు. If only I had known such people are in this assembly, I would not have come to this. నేను గొప్ప గొప్ప మహా పండితులంతా ఉంటారని చెప్పి నేను ప్రవేశించాను. I entered here thinking that there are great scholars కానీ here, ఇక్కడంతా చర్మకారులు మాత్రమే ఉంటున్నారు. but there are only cobblers here. ఈ మాట వినేటప్పటికి పండితులకు చాలా కోపం వచ్చింది. Those scholars who assembled there were very angry when he uttered like this. చర్మకారులు అంటే చెప్పులు కుట్టేటువంటి వారు అని దీని అర్థం. Charmakarudu refers to a cobbler who stitches. ఇంత కఠినమైనటువంటి పదం ఉపయోగపెడుతున్నావా అని అందరూ కూడా చాలా ఉగ్రులైనారు. All those scholars were very angry for using such an abusive or insulting word. అష్టావక్రుడు చెప్పాడు, నీ చర్యలకు ఈ పదమే సరైనటువంటి పదం అన్నాడు. This is a proper word to describe your action, he said.
చెప్పులు కుట్టేటువంటి వారికి చర్మం యొక్క విషయం బాగా తెలుస్తుంది కానీ మిగతా వారికి ఏమాత్రమూ తెలియదు. Only cobblers will be able to recognize the value of the skin, others would not be able to do it. కాబట్టి మీరందరూ నా చర్మాన్ని చూసి నవ్వుతున్నారు. All of you are laughing at my skin. నా యొక్క పాండిత్యాన్ని చూడటానికి మీరు ప్రవేశపెట్టలేదు. You have not cared to find out my ప్రయత్నం చేయలేదు. You have not made any efforts to know my scholarship. కనుక పండితులైనటువంటి వారు అంతర్దర్శనం కలిగి ఉంటుండాలి. Pandits should have the capacity to look inward. కనుక ఈ అంతర్దర్శనమే లేనటువంటి యొక్క తత్వము ఇది పాండిత్యానికి ఒక ఏమాత్రం కూడా అవకాశం కాదన్నాడు. A person who does not have an inner vision cannot be described as a scholar at all, he said. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి జనకుడు ఇతన్ని ప్రవేశపెట్టి ఇతనితో పాండిత్యం యొక్క విషయాన్ని ప్రదర్శించమని కోరాడు. King Janaka, who recognized this particular aspect, asked him to enter into the assembly and asked him to... అదే విధముగానే లోకములో ఎంతటి గొప్పవారైనప్పటికీ బాహ్య దృష్టిని మనం అభివృద్ధి పరుచుకుంటాము కానీ అంతర్దృష్టిని ఏమాత్రం కూడా మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించడం లేదు. In the same way, in the world, however great we may be, we develop only external vision and not the inward vision. కనుక నీ యొక్క దేహ సౌందర్యము, దేహ పటుత్వము, దేహం యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు నీవు ఊహించవచ్చును కానీ దైవము మానసిక పరిశుద్ధమి, చిత్తము యొక్క ప్రభావమి. You may take into account and recognize only the physical features, the physical power, the education, etc. But God looks to... హృదయం యొక్క శాంత స్వభావమునే తాను పరిశీలిస్తాడు. God looks to the purity of the heart and the inner peace of the heart. కనుకనే మన అంతర్దృష్టిని మనం అభివృద్ధి పరచుకొని అంతర్భావములను కొంతవరకు ప్రశాంతమైనటువంటి రీతిగా మనము చూసుకోవాలి. We should develop inner vision and develop inner peace. ఎట్టి సమయమునందు కానీ మనం ఉద్రేకములకు కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క దీనికి కానీ మనం ఆవేశానికి కానీ మనము గురి కారాదు. Under whatever circumstances be it, we should not be subject to easy excitement. వారి యందు ఉండినటువంటి భావములు బయట రాని. The feelings which are inside will have to... ఎవరైనా నిన్ను దూషించారనుకో, someone were to just, let us say, insult you. ఈ దూషించడం వల్ల నీకు ఒరిగేటువంటిది ఏమి లేదు, తరిగేటువంటిది ఏమి లేదు. What is it that you are going to lose or by that kind of insult? దీనికి నీవు ఏమాత్రం కూడా ఆవేశపూర్వకంగా నీవు ఉద్రేకం తెప్పించుకోరాదు. For such insults you should not respond with excitement. ప్రశాంతంగా ఉంటుంటే నీపైన అతనికి కలిగినటువంటి ద్వేషం ఏమిటో అదంతా ఒక్కతూరి బయటపడిపోని. If you are peaceful, all the anger that he has may be poured out. కానీ దానిని నిలపడానికి నీవు ప్రయత్నం చేస్తే ఇది ప్రమాదానికి చేకూరుస్తుంది. If you try to obstruct that particular feeling of anger and expression, then it will lead to dangerous situation. ఏదైనా ఒక వ్యక్తికి వామిటింగ్, వాంతులు ప్రారంభమవుతాయి. Let us just assume that a particular person is vomiting. ఈ వాంతులు దేని వల్ల మనకు వాంతులు కలుగుతున్నాయి? What is the reason for this vomiting? ఈ యొక్క ప్రేగుల లోపల ఏదో ఒక మలిన పదార్థం చేరటం చేత లేక యాసిడ్ ఫార్మ్ కావటం చేత ఈ వాంతులు ప్రారంభమవుతాయి. It is an account of the entering of some impurities into the stomach. ఎక్కడ మలినము చేరునో అక్కడ పురుగులు చేరుతాయి. Wherever there is impurity, there will be insects. ఎక్కడ మలినము పురుగులు చేరునో అక్కడ అనారోగ్యం ప్రారంభమవుతుంది. Where there is impurity and insects, there will be lack of good health. కనుక దేహంలో ఏ భాగమునందు కూడాను మనం మాలిన్యం చేర్చుకోవడానికి ఏమాత్రం కూడా పూనుకోకూడదు. Therefore, we should be careful to see that no impurities enter into our body. కనుకనే లోపల ఉండినటువంటి మాలిన్యం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి వామిటింగ్ వస్తుంటాయి. On account of some impurity inside the system, there will be vomiting. ఈ సమయం లోపల మనం వానికి ఈ వాంతులు నిలపడానికి మందులు ఇవ్వరాదు. At such a time, we should not give medicine to stop his vomiting. మందులు ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఏదో తాత్కాలికంగా అది నిలిచిపోతుంది కానీ ఆ యొక్క మాలిన్యం లోపల ఉండినంత వరకు తిరిగి ఎప్పుడైనా మరి రావచ్చు. If you give medicine, the vomit may not come out, but that will be there in the stomach. కనుక ఆ మాలిన్యం బయట పడేంత వరకు నీవు ఏమాత్రం కూడా మందులు దానికి ఇవ్వరాదు. You should allow all the impurities to come out and you should not obstruct by giving medicine. పూర్తి వచ్చిన తర్వాత ఆ బలహీనతకు కావాల్సింటే నీవు బలాన్ని చేకూర్చు. After all these impurities are come out in the form of vomiting, then you can just give some medicine to give. ఈ యొక్క వాంతులు అయిన తర్వాత తాను బలహీనుడైపోతాడు. After this vomiting, he becomes weak. ఈ బలహీనుడైనప్పుడు మనం ఏమి చెప్పినా వింటాడు. Once he becomes weak, whatever you say, he will obey. ఈ పద్ధతిని మనం అవలంబించాలి. We have to follow this particular procedure. వారు ఏమైనా చెప్పుతున్న సమయంలో దాన్ని మనం అడ్డు తగలకూడదు. Whenever a person is telling something, don't obstruct him. చెప్పుకొని తనలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యం ఎంతవరకు అంత బయటపడిపోని. Whatever he wants to say, let him say as long as he wants to. Let all the శాంతాన్ని వహించాలి. Until such time you should have peace. ఈ శాంతమే మనకు సౌఖ్యము. This gives you joy. ఈ సౌఖ్యమే మనకు సంతోషము. The same joy ఈ gives you సంతోషమే happiness. మనకు స్వర్గము. This itself is heaven. ఇలాంటి స్వర్గతుల్యమైనటువంటి యొక్క భావాన్ని మనం దూరం చేసుకుని
ఏదో మనం అనవసరమైనటువంటి ఉద్రేకాల్లో మనం ప్రవేశించరాదు. Why should we become distant to such heavenly feelings, and why should we get ఈ subject to ఓర్పు excitement? అనేటువంటిది మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గుణం. This quality of patience is a very important ఉన్న quality. సద్గుణములు అన్నింటికంటే కూడా ఇదే చాలా గొప్ప గుణము. Of all the qualities, good qualities a person can have, patience is a very పర్యాలను important thing. చెప్తాను. Swami has said a number of times, క్షమ సత్యం, forbearance is truth, క్షమ ధర్మము, forbearance is క్షమ dharma, వేదము, forbearance is క్షమ veda, అహింస, forbearance is non-violence, క్షమ ధర్మము, forbearance is dharma క్షమ also, సంతోషము, it also is joy, క్షమ సర్వము, it is everything, క్షమ సర్వస్వము సర్వలోకములందు. it is everything in all the worlds put together. ఈ క్షమను మనము కలిగి ఉండినప్పుడే వానికి దమము ఉపరతి అన్ని కూడా ప్రవేశిస్తాయి. When a particular person has this chama, then only he will be able to acquire the other things like dama, uparati and all the other things. కనుక దీనిని మనం లోపల పవిత్రమైనటువంటి యొక్క పరిశుద్ధంగా మనం భావించాలి. This must be considered as an inner ఈ purity. దుర్గుణమును మనం ఏనాడు మనం దూరం చేసుకుందామో అదే లోపల పరిశుద్ధము. Only when we free ourselves from bad qualities, that will bring out పైపైన సోపులు పౌడర్లు వేసుకొని తిక్కొని కేవలం పవిత్రంగా ఒక వాసన ఉన్నంత వేసుకొని ఉండినంత మాత్రం అది పరిశుద్ధం కాదు. external application of soap, powders, etc. and such perfumes. They are not going to purify you internally. పైన శుద్ధం ప్రతి ఒక్కరూ గావించుకోవచ్చును. Externally we may purify ourselves. కానీ అంతర్శుద్ధి అతి అవసరమైనటువంటిది. Inner purity is కారణం extremely ఏమనగా important. అంతర్బహిష్ట సర్వవ్యాప్య నారాయణ, భగవంతుడు లోపల బయట ఉంటున్నాడు. The reason is Lord is both inside and outside. కనుక భగవంతుడు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశంగా మనం నిరూపించాలి. The entire place where Lord ఇదే lives, పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థానంగా మనం ఏర్పరచుకోవాలి. we have to purify it. బయట ప్రపంచం నందు ఉండేటువంటి ప్రపంచంలో భగవంతుడు మన గోచరం కాదు. The Lord in the external world we may not be able to అంతర్భావం see. నందు ఉన్నటువంటి భగవంతుడే మనకు సర్వత్రా వెంట దంట ఇంట కంటి రెప్పవలే కాపాడుతూ ఉంటాడు. The indwelling God alone will be able to give you all protection, be it wherever you go. కనుక ఇక్కడ స్థితప్రజ్ఞ లక్షణం లోపల మానవుడు ఎట్టి గుణములను కలిగి ఎట్టి స్వభావముల చేత తాను ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తిగా రూపొందింప చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సాంఖ్య యోగములో అమితంగా బోధిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. Krishna has taught in Sankhya Yoga what are the qualities which will make a person an ideal person and a Sthita Prajna. ఇక్కడ శమం, Take one samam. మనశ్శాంతి, It is peace of mind. దమము, Damam. ఇంద్రియ నిగ్రహం, It is sense control. ఉపరతి, Uparati. ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తీవ్రమైనటువంటి యొక్క ఆవేదన, It is a type of anguish. అనగా ఒక విధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి భావంతో కూడినటువంటిది ఉపరతి. It is anguish associated with a sacred feeling. తితిక్ష, Titiksha. ఎట్టి క్లేశ సమయం నందైనా కూడాను అచంచలమైనటువంటి ఒక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుండాలి. It is a feeling of steadiness under what ఎలాంటి బాధలు, circumstances. ఎలాంటి దుఃఖములు, ఎలాంటి విచారములు సంభవించినప్పటికీ ఏ మాత్రం కూడా చెలించినటువంటి యొక్క బుద్ధిని, భ్రమించినటువంటి మనసును కలిగి ఉంటుండాలి. Whatever be the tests, whatever be the tribulations, whatever be the trying circumstances, having a steady mind, an undiluted mind, and an unwavering mind, this is uparati. తితిక్ష. Titiksha. ఉపరతి అనగా వాంఛలు ఎందు త్యాగము చేసుకోవటం. Uparati means renouncing desires. శ్రద్ధ అనగా గురువునందు కాని, పండితులు ఎందు కాని, తాను విశ్వసించినటువంటి పరమాత్మని ఎందు కాని నిశ్చలత్వం, ఆ వాక్యాన్ని ఒక శాస్త్రవాక్యమో భగవద్వాక్యాన్నో గాఢంగా విశ్వసించేటువంటి ఒక స్థితిని శ్రద్ధ అంటారు. Shraddha refers to having a firm faith in the words of the Guru, in the words of the scripture, in the words of great people. సమాధానం, Samadhana. ఈ సమాధానం అంటే ఏమిటంటే అన్నింటి ఎందుకు సంతృప్తి కలిగి ఉంటుండాలి. Samadhana refers to having contentment under all circumstances and in all things. ఇంతే కాదు, చిత్తేకాగ్రత అత్యవసరం. Not merely that, concentration of mind is ఈ extremely important. చిత్తేకాగ్రత ఉండినప్పుడే Only when a person has concentration of mind, మానవుని యందు అచంచలత్వము ఏర్పడుతుంది. man will be able to have firmness, steadiness. అచంచలత్వం ఏర్పడినప్పుడే Only when he has steadiness,
మానవుని యందు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తీవ్రమైనటువంటి యొక్క శ్రద్ధ మనకు చేకూరుతుంది. Then only he will be able to develop firm faith. ఈ తీవ్రమైనటువంటి శ్రద్ధ బయలుదేరినప్పుడే వాంఛల యందు కొంతవరకు విరక్తి కలుగుతుంది. Only when he has intense faith, he will be able to develop. వాంఛల యందు విరక్తి కలిగినప్పుడే ఇంద్రియమును తమంతట తామే నిగ్రహించుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. When one has disgust for desires of the objects of the world, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినప్పుడే మనశ్శాంతి చేకూరుతుంది. then only he will have sense control, and then only he will have peace of మనశ్శాంతి mind. చేకూర్చినప్పుడు అంతర్బహిర్ పరిశుద్ధం ఏర్పడుతుంది. When there is peace of mind, there is inner and outer purity. అంతర్బహిర్ పరిశుద్ధం ఏర్పడినప్పుడు ఓర్పు సహజంగా మన స్వరూపం అయిపోతుంది. When there is inner and outer purity, patience will become automatic second nature. కనుకనే ఈ 5 విధములైనటువంటి భావములు సాధకుడు అత్యవసరంగా సాధించాలి అని నిరూపించాడు. Therefore, every sadhaka has been asked to practice these 5 types of qualities. కేవలం శ్లోకములు కంఠస్థం చేసినంత మాత్రమున మనకు ఏమాత్రము ఫలితం రాదు. By hearting and memorizing these slokams, one would not be able to achieve this. కంఠస్థము చేయటంతో పాటు 1-2 విషయాలైనా మన నిత్య జీవితంలో మనము నిరూపించాలి. Along with memorizing these slokams, 1 or 2 things at least should be practiced in daily life. అప్పుడే గీతా మకరందము మన హృదయమును చేరగలదు. Then only the fragrance of Gita will be able to enter into our heart. కనుక ప్రతి దినము కూడాను మీరు అనుభవించేటువంటి ఈ ఆనందమును క్రమక్రమేణ అంతర్ముఖం గావించుకొనుటకు తగిన కృషి చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Swami is just wishing that all this great joy which we are enjoying every day, we'll have to practice by making it inward property of our own selves.